Okay, so last day we were discussing plain carbon and alloy steel. So in case of alloy steel, we know there may be different percentage of alloying element. According to that, steels are re, reclassified, and those are low alloy, high alloy steel. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, the important topics from sir 293, sir, Hmm. for our interim exams. Hmm. So what will be those topics, sir? I'll give you to the classroom tomorrow morning. Sir, Okay. yes, sir. Sir, and 243, sir. 243. Sir, yes, sir. 243, it is hard. In 293, it is very easy to give any sort of topics that you focus on this Sir, for topic. 243, sir, if you just draw the figures, sir. I mean, Yes, if you tell us the figures, sir, what can be the figures, then that will also work, sir. I didn't get your answer. Sir, for 243, sir, Yes. the beams, then, I mean, what type of beams can come, sir, for area Okay, okay. movement? Understood. Sir, yes, sir. Understood. So, Uh, SFDBMD will come, which you need to actually solve. Okay. SFDBMD will be compulsory to answer. sir, yes, sir. So, number one question, sir. Number one. Yes, number one in one section. Yes. Sir, yes, sir. So SFDBMD will be compulsory. Then Sir. deflection and another chapter is still remaining. Then that part also. And from them, sir, the math will come like this, that we will have to choose the way what we wish, or sorry, there will be determined, I mean, detailed that what formula we have to use for bringing those moments, It's a or problem that you need to reflections. solve. Okay, it's a problem that you need to solve. You need to you need to draw the diagram. You need to solve the problem. Okay. So which formula used there, that will not be compulsory. We Then can use now you are our asking own the way. and now you are asking you know demanding the exact question that I have given in the class. In the exam. Sir, no, sir. That will reveal that what I have given. Sir, yes, sir. What you need to do, you need to draw it and you need to solve. That's what you have to focus on. Sir, yes, sir. Okay. Yes, sir. Assalamu alaikum. স্যার স্যার আমাদেরকে যদি কিছু ম্যাথ সাজেস্ট করতেন 243 থেকে স্যার আমাদের তো হিউজ ম্যাথ তো স্যার কিছু ম্যাথ যদি সাজেস্ট করা যেত মানে ডিফারেন্ট Acha, I cannot suggest you the exact math because the math will not be available in your book. You have to solve it by yourself. Okay. So try to solve variations. Okay. Varieties of problems that will also help. I have to receive a call, please. Excuse me for a minute. Sorry. Okay. So low alloy steel, high alloy steel. Okay. আচ্ছা কি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা? Are you there? Yes, sir. কি নিয়ে কথা বলছিলাম? ME243 math নিয়ে স্যার। ME243 you need to uh, actually
solve all sorts of varieties of problems. Okay, বিভিন্ন টাইপের প্রবলেম আছে, ইউডিএল আছে, ইউভিএল আছে, মোমেন্টস আছে, ওকে, রিঅ্যাকশন ফোর্স, ক্যান্টিলিভারের প্রবলেম আছে, তারপরে সিম্পলি সাপোর্টেড বিম আছে, ওভারহ্যাঙ্গিং বিম আছে। সো প্রত্যেকটা সেকশনটা কিভাবে করতে হয় সেটা শিখাটাই বেটার। ওকে, এবং প্রত্যেকটা এবং একটু পারমুটেশন কম্বিনেশন করে শেখাটাও ভালো, যে ইউডিএল একটা ক্যান্টিলিভারের উপর ইউনিভার্সাল ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে, তা সেই ক্যান্টিলিভারের উপরে যদি একটা ইউনিভার্সাল ইউনিফর্মলি ভ্যারিং লোড থাকে তখন কি হবে, সেটাও একটু চিন্তা করে বের করে রাখাটা ভালো। ওকে, সো ডিফারেন্ট প্রবলেম কিভাবে করা হয় সেরকম ভাবে করলে বেটার হয়। বুঝা গেছে 243? Yes, sir. এখন এটাতে আসি 293। সো অ্যালয় স্টিলের যেটা আছে, অ্যালয় স্টিলটা লো অ্যালয় স্টিল, হাই অ্যালয় স্টিল। তো আমার হচ্ছে অ্যালয়িং এলিমেন্টের পার্সেন্টেজের উপরে আমার এই অ্যালয় স্টিলটা ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হচ্ছে, লো এবং হাই। সো আমার 0.25 থেকে বিলো 0.25 এবং 0.15 যদি এর নিচে থাকে তাহলে পরে আমরা এটাকে লো অ্যালয় স্টিল বলি, আর এর উপরে থাকলে আর এছাড়াও আরো আছে, এটা প্রায় 50% পর্যন্তও যায় অনেক সময় অ্যালয়িং এর ক্ষেত্রে। সো এটার বেশি থাকলে পরে আমরা এটাকে হাই অ্যালয় স্টিল বলি। স্পেশালি স্টেইনলেস স্টিল যেগুলো আছে সেগুলো প্রায় 12%-এর মতো ক্রোমিয়াম থাকে এবং নিকেলও থাকে একটা হাই পার্সেন্টেজ। ওকে, সো হাই অ্যালয় স্টিল আর লো অ্যালয় স্টিল এর মধ্যে কি কি ইয়ে দেওয়া হয়, বেসিক্যালি কি কি এলিমেন্ট ইউজ করা হয়, এর মধ্যে ভেরি কমন ইজ ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, সিলিকন অ্যান্ড বোরন। এই কয়েকটা জিনিস মোটামুটি বেশি ইউজ হয়। এর মধ্যে ক্রোমিয়াম এন্ড নিকেল আয়রনের সাথে মিক্স করে স্টেনলেস স্টিল তৈরি করা হয়, যেটার অনেক রকমের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে, যেটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। আর অ্যালুমিনিয়াম, কোবাল্ট এগুলো যেগুলো আছে, এগুলো টাংস্টেন, টিন, জিঙ্ক এগুলো হচ্ছে, এগুলো ইউজ হয় বাট অত বেশি হাই এতে হয় না, হাই অ্যামাউন্টে হয় না। ওকে, তো অ্যালয়িং করলে পরে আমার অনেকগুলো সুবিধা আছে। ওয়াই শুড আই অ্যালয় মাই স্টিল? সো টেনজাইল স্ট্রেংথ, ইল্ড স্ট্রেস এইসব জিনিস ইমপ্রুভ করবে, ডাক্টিলিটি ইমপ্রুভ করবে, হার্ডনেস ইমপ্রুভ করবে, মেশিনেবিলিটি ইমপ্রুভ করবে। সো বেসিক্যালি বিভিন্ন এলিমেন্ট বিভিন্ন জিনিস সার্ভ করে। সো আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি ওই অ্যালয়িং এলিমেন্টগুলো দিতে পারি, অথবা এটা ছাড়াও আরেকটা কি আছে, আমাদের কিন্তু বিভিন্ন প্রকার হিট ট্রিটমেন্ট আছে। সেই হিট ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি স্টিলগুলোকে নিয়ে গেলে আমি কিন্তু ওই রকম বেটার মেশিনেবিলিটি বা বেটার ডাক্টিলিটি পেতে পারি। ওকে, সো ওই যে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমার ডিজায়ার্ড প্রপার্টি যখন থাকবে, একটা কোনো প্রোডাক্ট আমি তৈরি করতে চাই, এটার আমার একটা স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেই স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা স্পেসিফিক প্রপার্টি আমাকে তৈরি করতে হবে। তো সেই স্পেসিফিক প্রপার্টি তৈরি করার জন্য ওয়ান সর্ট অফ ওয়ে ইজ হিট ট্রিটমেন্ট ইন স্পেসিফিক ওয়ে। ওকে, স্পেসিফিক টেম্পারেচারে হিট ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে স্পেসিফিক টাইম পর্যন্ত ধরে রেখে এবং একটা স্পেসিফাইড ওয়েতে এটাকে ঠান্ডা করতে হবে। ওই হিট ট্রিটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেলে সে ওই প্রপার্টিটা গেইন করতে পারে, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে যেগুলো আমি এই আমার স্টিলের সাথে অ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, সেই অ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করলে পরে সেটা আমার ওই প্রপার্টি গুলো মিট করবে। ওকে, so there are two ways of producing your product. ওকে, সো এই হচ্ছে আমার ইয়ের অবস্থা। আচ্ছা, এখন অ্যালোয়িং এলিমেন্ট তো আছে, সো এখন আছে সলিড সলিউশন স্ট্রেনথেনার। সো আমার যেই বিভিন্ন আমি আমার কি বলে
phase diagram. In phase diagram, we have seen different solid solutions are available there. So how these solid solutions are getting stronger by adding different elements that is shown here. So very little of carbon and nitrogen if added, in very little form, then my strength increases. Okay, change in LYP. LY means lower yield point. Okay, so my solid solution gets stronger if I can add a very small percentage of carbon and nitrogen as an alloying element. If I add phosphorus, but I need to add it in some certain percentage, then it also increases. In case of gaining the same amount of LYP, I need to add silicon of more percentage. Okay, then if I add copper, then it also increases, but increase is very slow. Okay, Sir, I need to LYP add key, more. sir. Hmm? LYP key. Lower yield point. Okay, sir. Okay, and if manganese is added, you need more manganese. Molybdenum, nickel keeps it constant. Okay, it doesn't change the LYP, but it keeps it constant. And chromium decreases the lower yield point. That means the strength. Okay, so phosphorus is effective, but when it gets into the grain boundary, it embrittles. Okay, so আমি যদি solid solution strengthen করতে চাই, in that case adding carbon and nitrogen in very small amount is very effective, but with that I can add also phosphorus a little bit more in content. Okay, it is effective, but there is a problem that when it goes to the grain boundary, it becomes brittle. So this is my solution strengthener process or topic. Okay, just wait a minute. Let's continue. So solid solution strengthener. So okay, carbon, nitrogen, and phosphorus I can add, but there is a problem of being inbrittle. Now the elements, those elements that extends or expands the austenite region, okay, larger gamma field that we call, is nickel and manganese. So if I am going to add a certain percentage of nickel and manganese, then I can actually make it larger. Give me a minute, another phone call. Okay, it's very difficult to take class. So many interruptions. Okay, so nickel and manganese, what they do, they actually expands the field of austenite. Okay, এই যে অস্টেনাইট রিজিয়নটা যেটা ছিল আমাদের কিন্তু এইরকম ছিল অনেকটা। If I want to draw, দেখি draw করতে পারি কিনা। My austenite field was like this, right? Previously এরকম ছিল না? এখন কি হয়ে গেছে? এই austenite রিজিয়নটাই এই যে এত বড় হয়ে গেছে। Okay, that austenite region has come here and it has been extended up to this whole region. So austenite region বড় হলে আমার সুবিধা অসুবিধা কি? austenite region বড় হলে আমার সুবিধা যেটা হচ্ছে যে আমার হিট ট্রিটমেন্ট করতে ইজি হবে।
ওকে, তারপরে অস্টেনাট রিজিয়ন আমার অ্যাচিভ করতে কুইকলি অ্যাচিভ করতে পারবো আমি। ওকে, তো আমার হিট ট্রিটমেন্ট এবং বাকি অন্যান্য বিষয় করতে অনেক ইজিলি আমি করতে পারবো। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Now comes the elements that actually helps us to form ferrite. Ferrite and pearlite আমাদের একটা স্পেসিফিক তাদের প্রপার্টি আছে। সেই স্পেসিফিক প্রপার্টি যখন আমি অ্যাচিভ করতে যাব, তখন I can add these elements. Those are as chromium, silicon, molybdenum, tungsten, and aluminum. Okay. So ferritic যে পোর্শনটা আছে, ফেরাইট তো অ্যাকচুয়ালি এখানে ছিল আমাদের আয়রন আয়রন কার্বন ডায়াগ্রামের এখানে, ক্রোমিয়াম আয়রন ডায়াগ্রামের মধ্যে the whole thing is here. Gamma ferrite right here, এখানে এবং এখানে এই হোল রিজিয়নটা হচ্ছে ফেরাইটিক রিজিয়ন, এটা এবং এটা ফেরাইটিক রিজিয়ন। সো আমার এই এলিমেন্টস গুলো যদি আমি অ্যালয়িং এলিমেন্ট হিসেবে ইউজ করি, then it helps us to form ferrite. Now the elements that actually lowers the starting point of martensite. Okay, আমরা দেখেছি CCT diagram there is a certain point at which martensitic conversion starts, and then a certain range where martensitic conversion finishes, right? So যেখানে start সেটাকে আমরা MS বলি, আর যেটা finish সেটাকে আমরা MF বলি। So CCT diagram ওটা আছে। সো যে সকল এলিমেন্ট আমার এই মার্টেনসাইটিক ট্রান্সফারটাকে নেমায় দেয়, আমার রেঞ্জটা কমিয়ে দেয়, সেই প্র্যাকটিক্যালি অল, দ্যাট মিনস যে কোনো অ্যালোয়িং এলিমেন্টই আমার মার্টেনসাইটিক কনভার্সনকে এটা লোয়ার টেম্পারেচারে করতে দিবে। সো এটার ফর্মুলাটা অনেকটা এরকম। সো কার্বন থাকলে কার্বন কমিয়ে দিবে, ম্যাঙ্গানিজ থাকলে ম্যাঙ্গানিজ কমাবে, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম যেটাই থাকবে সেটাই আমার টোটাল ইয়ে থেকে বিয়োগ যাবে। সো এখানে সি মানে হচ্ছে কার্বনের পার্সেন্টেজ এখানে বসাইতে হবে, যত পার্সেন্ট কার্বন অ্যাড করা হয়েছে, যত পার্সেন্ট ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম অ্যাড করা হয়েছে। সো আমরা এই গ্রাফেও যদি দেখি যে যত ম্যাঙ্গানিজের কন্টেন্ট বাড়ে তত আমার এই লোয়ার টেম্পারেচারের মার্টেনসাইট চলে আসে। ওকে, সেম গোস টু নিকেল, যত আমার কার্বনের নিকেলের পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকে তত আমার লোয়ার টেম্পারেচারে মার্টেনসাইট ফর্মেশন শুরু হয়। ওকে, কার্বাইড ফর্মিং এলিমেন্টস। আচ্ছা, কার্বাইড ফর্মিং এলিমেন্টস আমার কেন লাগে? কার্বাইড ফর্মিং অনেক ক্ষেত্রে আমার এই বিভিন্ন কাটিং টুলে এবং বিভিন্ন মেশিনে আমার কার্বাইড ফর্মটা প্রয়োজন হয়। সো আয়রনের সাথে কার্বাইড ফর্ম করার জন্য যেসব এলিমেন্টস আমার হেল্প করে তার মধ্যে ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, টাইটানিয়াম আর আদার ইয়েগুলো যেগুলো আছে সেগুলো। এটা কি, এটার নাম কি ভুলে গেছি, নিওবিয়াম নাকি? Yes, sir. Niobium. আর এটা এটা জিরকোনিয়াম। টিএতে কি হয় দেখিনি, টিএতে কি হয়। So affinity to carbon increases from left to right, so that means যত এটা সবচেয়ে বেশি কার্বনের সাথে কাছাকাছি যাবে কার্বাইড তৈরি করবে, এটা তার চেয়ে একটু কম করবে, এটা তার চেয়ে একটু কম, এটা তার চেয়ে একটু কম, এইভাবে ইয়ে হচ্ছে। লেফট টু রাইট মানে হচ্ছে অ্যাফিনিটি বাড়ে, তার মানে হচ্ছে এই এখানে কার্বনের সাথে অ্যাড হওয়ার টেন্ডেন্সি ক্রোমিয়ামের কম, Sir, টাংস্টেনের একটু বেশি। জি, TA তে tantalum হয় স্যার, TANTALUM, tantalum। ট্যান্টামেন। সো 23 নম্বর।
যত লেফট থেকে রাইটে যাবে তত সে কার্বনের সাথে যুক্ত হওয়ার বা কার্বাইড তৈরি করার ইয়েটা বেশি থাকে। ওকে, আর নন ফেরাস কন্টেনিং কার্বাইড যেগুলো আছে, যেখানে আমার কোনো আয়রন থাকে না বাট কার্বাইড তৈরি হয়, তার মধ্যে এরকম কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ডাবল কার্বাইড আছে, এখানে আয়রনও থাকবে এবং অন্য আরেকটা থাকবে, এর সাথে কার্বাইড হবে, এটার একটা ইয়ে আছে। ওকে, তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টুল স্টিল যেগুলো আছে, তার মানে হচ্ছে আমার এই বলে টুল স্টিল হচ্ছে আমার যেখানে কাটিং টুল, যেখানে আমার শ্যাফট, যেখানে আমার গিয়ার্স, এগুলো যেগুলো থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমার এই কার্বাইডের প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। তো সেসবের ক্ষেত্রে আমার এরকম এলিমেন্ট অ্যাড করলে তারা কার্বাইডটা ফর্ম করে। এখন ঘটনা হচ্ছে ফর্ম করলেই তো হয় না, এটাকে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেবল পর্যায়ে জিনিসটা থাকতে হবে। সেই কার্বাইড স্টেবিলাইজার বলতেও একটা ইয়ে লাগে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কোন এলিমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি কার্বাইডটা তৈরি হয়েছে বা সেটাকে স্টেবল রাখার জন্য আর একটা ইয়ে অ্যাড করলে পরে কোন এলিমেন্টটা বেশি স্টেবল করে। ওকে, এটা মেজার করা হয় কে দিয়ে। ওকে, এই কে এর মানের উপরে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে যে হাউ মাচ ইট হ্যাজ। সো কোবাল্ট ইজ 0.2 0.3, এটা হচ্ছে টাংস্টেন, রাইট? টাংস্টেন ইজ 2, molybdenum is 8, manganese is 11.4, chromium is 28. সো ক্রোমিয়াম এখন পর্যন্ত ভ্যালু যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ইয়ে থাকে, আর এগুলোতে আরো বেশি। সো এগুলো অ্যাড করলে পরে কার্বাইড গুলো স্টেবল থাকবে। ক্রোমিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ আমাদের পরিচিতর মধ্যে পড়ে গেছে আর কি। Manganese will promote carbon to exist with iron carbide rather than being dissolved in the matrix. Okay, তার মানে ম্যাঙ্গানিজ যদি থাকে, সেই কার্বনটাকে তার কাছে না নিয়ে উল্টো আরো এটা আরো স্টে করতে হেল্প করবে। ওকে, সো এই হচ্ছে কার্বাইড স্টেবিলাইজার। আরেকটা আমরা প্রথমে দেখেছিলাম যে এই স্ট্রেনথেনারের মধ্যে কার্বন আর নাইট্রাইট যদি নাইট্রোজেন যদি অ্যাড করি তাহলে পরে কি হয়। সো নাইট্রাইট অলসো একটা কার্বন ফর্মার। ওকে, সো নাইট্রাইট আমরা দেখেছি যে একটা সারফেস নাইট্রেটিং দেখেছি না সারফেস হার্ডেনিং এর মধ্যে। সো নাইট্রেট করলে পরে একটা আলাদা একটা কি হয়, আলাদা একটা সারফেস ক্রিয়েট হয় শক্ত। সেটাই বলা হয়েছে যে নাইট্রোজেন ইজ অলসো ফর্মস এ সলিউশন উইথ ফেরাইট, এটা আপ টু 6%। 6% এর বেশি হলে গামা প্রাইম উইথ এ কম্পোজিশন অফ ফেরাস নাইট্রাইট, আর অ্যাবাভ 8% ফেরিক নাইট্রাইট। So nitrogen at a case hardening process, producing very thin layer of surface. Okay, যদি হাইড্রোজেন থাকে, হাইড্রোজেন হচ্ছে unwanted that generates in high strength steel and hydrogen embrittlement. So এটা brittle তৈরি করে। Okay, এটা diffuses in metals and trap in limited diffusion process. সো এই হাইড্রোজেন যখন থাকবে, হাইড্রোজেনটা উই ডোন্ট ওয়ান্ট হাইড্রোজেন টু স্টে দেয়ার। ওকে, সে কারণে এটা ওই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের মধ্যে এগুলো ট্র্যাপ হয়ে যায় এবং এটাকে ডিফিউশন প্রসেস মানে অন্যান্য এলিমেন্ট যদি আমি দিতে চাই তখন সে এগুলোকে জায়গা দেয় না। ওকে, সো এটাকে সরানোর একটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসটা এখানে দেওয়া আছে, পড়ে নিই। এখন আমি একটু তাড়াতাড়ি করে আগে যাই। হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে, everything is given here. So alloy steel, where in any alloy steel we can see that there may be less than 5% total less than 5% ইয়ে থাকতে পারে, আদার ইয়ে থাকতে পারে, and হাই alloy steel এ greater than 20% থাকতে পারে। সো সব মিলে অ্যালয় স্টিলের মধ্যে যদি আমি দেখি যে মোটামুটি আয়রন ছাড়া 5% এর নিচে আমার টোটাল অ্যালয় এলিমেন্ট আছে, তখন সেটাকে আমি লো অ্যালয় বলবো। আর হাই অ্যালয় বলবো যখন আমার
মোটামুটি 20%-এর উপরে আছে, সেটার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোমিয়াম দেই আমি, কারণ স্টেনলেস স্টিল প্রডিউস করতে গিয়ে এত অ্যালয় এলিমেন্ট দেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইট ইজ ক্রোমিয়াম which is more than 10.5% or 12%-এর মতো থাকে। Okay, so this is how alloy steel can be done. ওকে, সো কম্বাইন্স, আচ্ছা অ্যালয়িং এলিমেন্ট যেগুলো ইউজ করা হয় স্টিলে, আমরা এগুলো অলরেডি গো থ্রু করেছি। বিভিন্ন রকমের প্রপার্টি ইনক্রিজ করে আর ডিক্রিজ করে, এগুলো আমরা করেছি। এগুলোই আবার মানে আবার দেয়া আছে এখানে। ম্যাঙ্গানিজ কি করে, আইডিয়াল ফর ইমপ্যাক্ট রেজিস্টিং টুলস। নিকেল কি করে, নিকেল টাফনেস এন্ড স্ট্রেংথ এগুলো ইনক্রিজ করে। ক্রোমিয়াম তো আমার স্টেনলেস স্টিলের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, মলিবডেনামও আছে। সো অল দি অ্যালয়িং এলিমেন্টস এবং তাদের কি কি কাজ সেগুলো আমরা এখানে দিয়েছি, এবং এটা আমরা প্রিভিয়াসলিও একবার দেখে আসছি যে কার কি ধরনের কাজ। সো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যালয়িং এলিমেন্ট। এখানে একটু স্পেসিফিক্যালি আমার এখানে কোথা থেকে কি ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সেই জিনিসগুলো দেওয়া আছে। এটা আগের স্লাইডেও ছিল, এটাও ছিল আগের স্লাইডে। সো এগুলো যেটা দরকার হচ্ছে এটা হচ্ছে HRS ভার্সেস CRS, হট রোল্ড স্টিল ভার্সেস কোল্ড রোল্ড স্টিল, হট রোল্ড স্টিল ভার্সেস কোল্ড রোল্ড স্টিল। সো আমার মোল্টেন মেটাল আমি বিভিন্ন শেপে দিব, বিভিন্নভাবে আমি এটাকে ফিনিশ করব। সো যখন এটা আমি গরম অবস্থাতেই সেটাকে শেপ করব, তখন আমার একটা কন্ডিশন বা একটা স্ট্রাকচার তৈরি হবে। আবার যখন এটাকে আমি ঠান্ডা করে শেপিং করব, তখন আমার একটা স্ট্রাকচার তৈরি হবে। So both has two different type of interpretation. So hot finishing কি হচ্ছে, হট কন্ডিশনে স্মলার শেপে মানে শেপ দিব। সো এটা কি হয়, গ্রেনটা রিক্রিস্টালাইজ হয়, ক্রিস্টাল চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, ক্রিস্টাল চেঞ্জ হয়ে যায়, এবং এখানে আমার ক্রিস্টাল চেঞ্জ হয়ে গেলে বিভিন্ন প্রকারের মলিকুল ভিতরে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেই এলিমেন্ট গুলো ডিসলোকেটেড হয়। ওকে, যেমন BCC থেকে FCC হলে পরে এক রকমের রিস্ট্রাকচার হয় সেটা। তো এইসব ক্ষেত্রে কি হয়, এইসব ক্ষেত্রে ডাকটাইল হয়, স্ট্রেনটা মডারেট হয়, আর সারফেস ফিনিশটা একটু রাফ হয়। ওকে, কোল্ড রোল স্টিলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কোল্ড রোল স্টিল হচ্ছে আমি যখন এটাকে রুম টেম্পারেচারে শেপিং করব তখন আসবে এটা কোল্ড রোল স্টিল। সো এখানে কোনো ক্রিস্টালের রিক্রিস্টালাইজেশন হয় না। ওকে, সো যা হয় হচ্ছে আমার ডিসলোকেশন আর ক্রিস্টালের ডিফেক্ট তৈরি হয়। ওকে, এই সো এটাকে এটা কি হয়, এটা লেস ডাকটাইল হয় বাট স্ট্রেংথ অনেক বেশি থাকে। সো এই হচ্ছে কোল্ড রোল স্টিলের ক্যারেক্টারাইজেশন। সো কিভাবে হচ্ছে কোল্ড রোল স্টিল, হট রোল স্টিল। সো এটা যখন হট থাকে, তখন যখন আমি এটাকে দুইটা রোলারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে বড় ডায়ামিটার থেকে ছোট ডায়ামিটার করছি, তখন কি হচ্ছে, ক্রিস্টালটা আবার নতুন করে ফর্ম হচ্ছে। ওকে, নতুন করে ফর্ম হচ্ছে। এটাকেই যখন আবার আমি ঠান্ডা করার পরে নিয়ে আসছি, তখন কি হচ্ছে, এই যে ক্রিস্টালের স্ট্রাকচার হচ্ছে না, ক্রিস্টাল ফর্ম হচ্ছে না, হোমোজিনিয়াস ফর্ম হচ্ছে না, বাট এটা অনেকখানি চেপে যাচ্ছে, একই জিনিসের মধ্যে স্কুইজ হচ্ছে। ওকে, স্কুইজড হচ্ছে, যার কারণে এটা এরকম শো করছে। ওকে, সো যত পার্সেন্টেজ অফ কোল্ড ওয়ার্ক থাকবে, তার সাথে আমার টেনজাইল হার্ডনেস আর ইলংগেশনের কি ইয়ে আছে, সেই সেটা আমি দেখছি যে আমার পার্সেন্টেজ যখন ওল্ড ওয়ার্ড কি স্যার? কোল্ড ওয়ার্ক হচ্ছে তোমার মোল্টেন মেটালকে তুমি
রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসার পরে যখন তুমি শেপিং করছো, রিশেপিং করছো, সেটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার্ক। আর ওটা যখন তুমি হট থাকা অবস্থাতেই, গরম থাকা অবস্থাতেই সেটা Hot work. শেপিং করছো, সেটা হচ্ছে হট ওয়ার্ক। সো এই স্টিলটাকে বলা হয় HRS, হট রোলড স্টিল, আর CRS, কোল্ড রোলড স্টিল। ওকে, সো Yes, sir. এই পার্সেন্টেজ অফ কোল্ড ওয়ার্ক তোমার যত বাড়ছে, ইলংগেশনটা তত কমছে, লেস ডাকটাইল হবে বলা হয়েছে। সো ইলংগেশনটা তত কমছে, বাট হার্ডনেস এবং টেনজাইল স্ট্রেংথ ভালো পরিমাণ বাড়ে, ইনক্রিজ করে কোল্ড ওয়ার্কের ক্ষেত্রে। সো এইখানে হচ্ছে আমার টেনজাইল স্ট্রেংথ, ইল্ড স্ট্রেংথ, ডাক্টিলিটি এন্ড হার্ডনেস। একই স্টিলকে যখন আমি হট রোল করি তখন কি আমার ভ্যালু আসে, একই স্টিলকে যখন আমি কোল্ড করি তখন আমার কি ভ্যালু আসে, এবং একই স্টিলকে আমি যখন অ্যানিল করি তখন আমার কি আসে। অ্যানিল কি ছিল, অ্যানিলিং কি ছিল? অস্টেনাইট রিজিয়নে হিট করে কিছুক্ষণ রেখে সেটা কি উপায়ে ইয়ে করতে হবে, ঠান্ডা করতে হবে অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে? রুম টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে, স্লো স্লো টাইমে, রাইট, স্লো কুলিং, সেটা হচ্ছে অ্যানিলিং। সো এইভাবে এই সব অ্যালয় স্টিলের তিনটা ওয়েতে করার পরে কি রকম মান আসছে সেটার একটা কম্পারেটিভ ইয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, এখন এটার মধ্যে আমার আছে যে আমার যে ইল্ড স্ট্রেংথ আছে, ইল্ড স্ট্রেংথের মধ্যে কোন স্টিলটা কোথায় অবস্থান করছে। হুম, কোথায় কোন স্টিলটা অবস্থান করছে। সো লো কার্বন স্টিলের আমার ইল্ড স্ট্রেংথ কম থাকবে, স্ট্রাকচারাল শিটে আমার ইল্ড স্ট্রেংথ কম থাকে। তার চেয়ে একটু বেশি হার্ডেনেবল কার্বন স্টিল, হাই স্ট্রেংথ অ্যালয় স্টিল, মিল হিট ট্রিটেড, ওকে, অ্যালয় স্টিল কার্বোরাইজিং গ্রেডের মধ্যে এই রেঞ্জে থাকে, হার্ডেনিং গ্রেডস এই রেঞ্জে থাকে, আর আলট্রা হাই স্ট্রেংথে এই রেঞ্জে থাকে। মোটামুটি প্লেস করেছে, জাস্ট টু সি, নাথিং টু মেমোরাইজ অর এনিথিং, খালি দেখার জন্য যে কোথায় থাকে। সেম ওয়েতে অ্যালয় স্টিলের ক্ষেত্রে এই হার্ডনেস কিভাবে, হার্ডনেস যদি আমার একটা প্যারামিটার হয় তাহলে কোন স্টিল কোথায় অবস্থান করছে সেটা দেখা হচ্ছে। লো কার্বন স্টিলের হার্ডনেস কম থাকবে, ওকে, হাই কার্বন স্টিলের হাই হাই স্ট্যান্ডার্ড আলট্রা হাই স্ট্রেংথের হার্ডনেস বেশি থাকবে। ফ্লেম হার্ডেনিং করার পর সেটার ইয়ে বেশি আছে, কার্বোরাইজিং গ্রেড, ঠিক আছে, ওয়াটার পয়েন্ট হার্ডেনেবল গ্রেড এটা এখানে থাকবে। সো বিভিন্ন রেঞ্জে আমার হার্ডনেস একটা প্যারামিটার হলে কোন টাইপের স্টিল কোথায় স্টে করে সেটা আমার এখানে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, টুল স্টিল যেটা আছে, টুল স্টিল আমরা বলেছিলাম যে বিভিন্ন টুলস এর মধ্যে ইউজ হয়, সেটার ক্ষেত্রে আমার এটা কি কি মানে এটা কি রকম ক্যারেক্টারিস্টিক হয় সেটার মধ্যে ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এটা ক্ষয় কম হবে, রাইট, আমি কাটাকাটি করছি ক্ষয় কম হবে। তো কাটিং এজ ধরে রাখার জন্য একটা ইয়ে থাকতে হবে। সো রেজিস্ট্যান্স টু অ্যাব্রেশন, দ্যাট মিন্স এক্সিলেন্ট ওয়্যার, আর রেজিস্ট্যান্স টু ডিফরমেশন এট এলিভেটেড টেম্পারেচার, এটাও দরকার। আমি আমার কাটিং টুল দিয়ে কাটছি, এর মধ্যে যদি আমার হিট হওয়ার পরে এটা যদি ডিফর্ম হওয়া শুরু করে, দেন কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি একটু ওই কাটিং টুলটা আমি ইউজ করতে পারবো না। ওকে, সো ইট ইজ জেনারেলি হিট ট্রিটেড অ্যান্ড হাই কার্বন কন্টেন্ট থাকে। সো এখানে যে দেখা হয়েছে যে টুল স্টিলটা অ্যাকচুয়ালি কোন কোন ওয়েতে কিভাবে ইয়ে করা হয় আর তার গ্রেডিং গুলো কি হয়, যে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ কি আছে না এই গ্রেডিংটা, স্টিল কি জানি বললাম, এটা এএসআই এর সামনে আছে, আবার ভুলে গেলাম। সো আমেরিকান
Institute of Steel and Incorporation বা এই টাইপের কিছু। তো তাদের গ্রেডিংটা কিরকম হয়, যে টি দিলে পরে হাই স্পিড টাংস্টেন বেস, এম দিলে পরে মলিবডেনাম বেস হাই স্পিড স্টিল, টুল স্টিল, এভাবে ধরে নিতে হবে। এইচ এ হট ওয়ার্কিং, প্লাস্টিকে প্লাস্টিক মোল্ড, সেভাবে ধরে নেওয়া লাগবে। ওকে, সো ইফেক্টস অফ অ্যালয়িং এলিমেন্টস ইন স্টিল 1 থেকে 4% পর্যন্ত যখন দিব, তখন আমার কোনটার কি হবে এটা একটা সামারির মতো দেয়া আছে। তো এই সামারির মতো দেয়া থাকলে পরে আমি এই পুরোটা দেখতে পাই। সো তোমাদের এইখানে এই চ্যাপ্টার ইজ ফিনিশড। তোমাদের এখানে যে জিনিসটা মেইনলি ফোকাস করতে হবে সেখানে হচ্ছে স্টিলের স্ট্রাকচারটা, কার্বন, কোল্ড রোল, হট রোল্ড, অ্যান্ড দেন এগেইন যে একই এলিমেন্ট ইম্পিউরিটি হিসেবে কিরকম এবং অ্যালয় এলিমেন্ট হিসেবে কিরকম, এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি দেখতে হবে। আর কোন এলিমেন্ট দিলে কিরকম চেঞ্জেস আসছে সেটা একটা কম্পারেটিভ চিত্র জানা থাকা জরুরি। পরীক্ষার কোশ্চেনে না আসলেও পরীক্ষার সাথে কিন্তু এখন একটা ভাইবা আছে। সো ওইখানে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে এরকম ভাবে, যে আমি যদি কপারকে অ্যালয়িং এলিমেন্ট হিসেবে দিই তাহলে আমার এই স্টিলটার কি রকমের চেঞ্জ আসতে পারে। ঠিক আছে, সো এটাকে একদম ঠাট্টা মুখস্থ করতে হবে এরকমও না, আবার একদম মনে না রাখলে সমস্যা, সেটাও কিছুটা আছে। সো একটা ধারণা থাকা দরকার যে অ্যাকচুয়ালি কোন এলিমেন্টটা অ্যাড করলে কি রকম হতে পারে। ওকে, সো মাই পার্ট ইন ME 293 is finished. So if you need any further, if you have any further queries, you can always post it in the Google Classroom, or you can give স্যার me সাজেশন দিলে আমাদের জন্য ভালো হতো স্যার, 293 উপরে। সাজেশন স্যার অনেক পড়া তো দিব স্যার। না, আমি দিব না। আমি তোমাকে টপিক বলে দিতে পারি যে এইসব টপিক ফোকাস বেশি করবা। জি স্যার, ওইটা বললে হবে স্যার। গুগল ক্লাসরুমে যদি স্যার একটু আপলোড করে দিতেন স্যার, খুব ভালো হতো স্যার। ঠিক আছে, I'll try.